जय जगन्नाथ भाई माने नमस्कार। मो ओजाटा ग्रुप जड़े आस्पिरेंट सेक्रेटरी भाव में नवेम्बर 22 तारिख ओजाटर स्ट्राइक रे स्ट्राइक मुझे भिडियो ये मत देवा चाहूँगी। ये बहुत जन पिलांगर डाउट अच्छी से डाउट भावुँ ये भिडियो क्लीयर हो पार। 2016 मसीह पूर्व जो पोस्ट बाहर निजुक्ति 2018 मसीह यह परठारू कौन सी पोस्ट बाहरला नहीं। प्राय 2022 पर्यंत पोस्ट बाहरलानी। यापर ओजाटा फॉर्मेशन होता बहुत जन एमएल को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट जाकि आम मेंबर माने प्रायतः देखा करते यही जूनियर टीचर संबंध में से विधानसभा मत रखापी रिक्वेस्ट करते विधानसभा बारंबार यही विषय मत उठिला। बहुत गुड़े स्कूल बंद है से समय न्यूज वायरल होता। यापर कौन है आम ओजाटा फॉर्मेशन है। ओजाटा फॉर्मेशन है कि स्ट्राइक को लेला जे नुआ निजुक्ति करा जाऊ। बहुत दिन है पोस्ट बाहरनी। यापर आम ओजाटर केते जन मेंबर केस खाई विषय मैटर को लेकिन जहाँ हो किसी ना किसी इफेक्ट पकेला जहाँद्वारा कि बीजेडी गवर्नमेंट किसी भाविला जे नहीं नुआ पोस्ट किसी बाहर करिवार अछि। से बुझीपारा जे नुआ पोस्ट किसी बाहर यार आवश्यकता पड़ी। यापर 40,000 माने आमर स्ट्राइक इफेक्ट एत पकई जहाँकि से गवर्नमेंट कहले जे प्राइमेरी टीचर प्रायतः 40,000 आम बाहर करने को चाहूँ से समय भाइराल होता। यापर नोटिफिकेशन है 20,000 जहाँ हो 20,000 आसला नोटिफिकेशन। से नोटिफिकेशनटा ही आम बहुत प्रोब्लेम पकेला। आज जदि ओजाटा भांगी आउ भाग भाग होली केत भावुं ताले गोटे कारण प्रथम जदि आमर स्टैंड रही रही तापरे नोटिफिकेशन बहुत परिमाण भूल बाहरला जहाँकि स्टेट आउ डिस्ट्रिक्ट भी मध्य बहुत फर्क कहीं पिला जानी पारा नहीं। हेल्पलाइन भी लगाला हेल्पलाइन माने क्लीयर दे पारा नहीं तार मत। शिक्षा समाज को कहीदेला जे तुम टीचर माने नोटिफिकेशनटा पढ़ी बुझी पारन बहुत कथा से समय घटी जहाँ हो यापर अप्लाई स्टार्ट है माने से रिजोल्यूशन नोटिफिकेशन एत एम्बिग्यूट रही जहाँकि कौन सी पिला बहुत डाउट रे समस्ते अप्लाई कर प्रायतः जहाँ हो अप्लाई स्टार्ट है किंतु डॉक्यूमेंट से किसी माने वैलिड डॉक्यूमेंट मांगला नहीं। वैलिड डॉक्यूमेंट सहित माने स्पेसिफिक करके मांगला नहीं। बिना ओटीटी थिबा पिला अप्लाई कले एनआईएस पिला अप्लाई कले बीएड पिला पेपर 1 रे अप्लाई कले जहाँ बहुत जन अप्लाई कले ताहाकु नहीं कि ओजाटा स्ट्राइक करथिला। बहुत पिला जाकि उस बारे देखा करथिले जे या प्रॉब्लम हेछि तो 1.5 गुणा निया जाऊ। से 1.5 गुणाटा प्रायतः सफल हो पारला नहीं मत जहाँ लगुच से ओजाटा अप्लाई कर सारी जे रिक्वेस्ट कर काम कर पारला नहीं। पोस्ट बाहरला पर से समय महालमांडा भाइराल आप जानते महालमांडा कहीकि बहुत जन माने न्यूज चैनल माने भाइराल कले कि आमर एक्चुअली प्रोब्लेमटा देखले नहीं। आमर एक्चुअली प्रोब्लेम कौन है से शो कले ना। तापरे अप्लाई है प्रोसेस चलला निजुक्ति से निजुक्तिटा बहुत प्रोब्लेम है जे दुई जन पोस्ट पाइले पेपर 1 पेपर 2 रे गोटे पिला पेपर 1 पेपर 2 रे सिलेक्शन है। एनआईएस पिला से पशिले पेपर 1 रे बीएड पिला पशिले प्रायतः यही बहुत प्रकार भूल ओटीटी भी पास कर पिला भी माने अप्लाई कर देथिले से समय जहाँद्वारा कि बहुत पोस्ट फांका रहीगला। प्रायतः
13,000 ଖଣ୍ଡେ ପୋଷ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇପାରିବ। 12,600 ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ 12,900 ହେଇକି 13,000 ସମଥିଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ଏ 7,000 ବାକି ରହିଗଲା। ଏ 7,000 ବାକି ରହିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମର କିଛି ଓଜାଟାର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଥିଲା, ଯେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଲା ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଓସେପାର ମାନେ କାମ କରିବାର ସେଇ କ୍ୟାପାସିଟି ରହିନଥିଲା ବୋଲି ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ରହିଗଲା ବୋଲି ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ନେଇ କେସ୍ କଲା, ORV ମ୍ୟାଟର ନେଇ କେସ୍ କଲା କୋର୍ଟକୁ। ବହୁ ମ୍ୟାଟର ନେଇ କେସ୍ ଯାଇଛି, କଟଅଫ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର କେସ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ସେଇ କେସ୍ର ଫଳାଫଳଟା କ'ଣ ହେଲା ଶୁନ୍। ଯେଉଁମାନେ ପିଟିସନର ଥିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାଇପାରିବେ ନ ପାଇପାରିବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଫଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶୁନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜିଦିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ। ଖାଲି ମାନେ ଲେଖାରେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଇଆ ଭୁଲ କରିଛୁ ବୋଲି, ଏଇଆ ହେଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୁଣି ଥରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ 10,000 ପୁଣି ପୋଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ। ପରେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଯାହାହେଲେ ବି ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭୁଲ ଅଛି, ଭୁଲ ହେଇଛି କିଛି। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ଏଇ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ରହିଛି। ମୁଁ କହିବା କଥା ଆଉ ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହେଉଛି ଆମର 22 ତାରିଖ, ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଯେ ଆମେ ଘରେ ବସିଗଲେ ଭାବିବାନି ଯେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ସେ ORV ମ୍ୟାଟର ହେଉ କି ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହେଉ କି କଟଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର ହେଉ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯିବା ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଟର ନେଇ କହିବାନି, ସବୁ ମ୍ୟାଟର ନେଇ କହିବା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ଯାଏଁ ଭୁଲ କହିଲି ଓସେପା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭୁଲ ଯେତେ ଯାଏଁ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ସେଇଠି ମତ ରଖିବା ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ। ଉଇଥି ଆମେ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଦେବା ଏହା ଭୁଲ ହେଇଛି। ଯଦି ବି ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ସେଇ ମ୍ୟାଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିକି ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ପିଲା ଆମର ପୋଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ପୁଣି ଯେ ପିଲା କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ORV ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ଆମେ କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା, ସେଇଆ ନୁହେଁ। କି ଜଣେ କହିବ ନାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନେଇକି ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା, ସେଇଆ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ମତ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଲି। ମୁଁ ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏତିକି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ଆମର ମତାମତ ରଖିବା। ଏହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ନାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓସେପା ଆଉ ଯେଉଁ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ସେଇ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଓସେପା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ପ୍ରତି ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଯେତିକି ପରିମାଣର ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ତରରେ, ତୁରନ୍ତ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଉ। କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେ ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ବହୁତ ଥର କହିଥିଲେ, ମାହାଲମାଣ୍ଡା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା। ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବା ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ଯଦି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ସମାଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ କରିପାରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସେଇ ସମାଲୋଚନାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆମ ମ୍ୟାଟରକୁ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
ଉଇଥି ସଂଶୋଧନ ସହିତ ମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିକି କଟ୍ ଅଫ୍ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଉଇଥି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଉ। ଏହାପରେ ଯଦି ଏହାପରେ ନହେଲେ ନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାକଲଗ୍ ଯେତିକି ପରିମାଣ ରହିଗଲା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ମିଡ଼ିଆକୁ କହିଥିଲେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ, ଯାହା ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ବହୁତ ପରିମାଣର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ପୂର୍ବର ବ୍ୟାକଲଗ୍କୁ ନେଇକି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଉ। ଉଇଥି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉ ଯେମିତି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେପରି ନ ହେଉ ସେଇ ମ୍ୟାଟର୍ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ହଉ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ 22 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଲୋୟର PMGରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।